एक सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि खब्बाब, जरा उन तकालीफ की तफसील बतलाओ जो ईमान की वजह से आई हैं, जो हालात जो मुसीबत तुम पर ईमान की वजह से आए हैं, जरा उनकी तफसील तो बतलाओ। तो हज़रत खब्बाब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप जरा मेरी कमर देखें। जब कमर देखी तो हज़रत उमर ने फरमाया, खब्बाब ऐसी कमर तो किसी की नहीं देखी जैसी तुम्हारी है। तो हज़रत खब्बाब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मुझे तो आग के अंगारों पर लिटाकर घसीटा जाता था और मेरी चर्बी से मेरे खून से आग बुझती थी। कहे की वजह से, कि ईमान की वजह से, कि एक औरत के गुलाम थे। जब उसको यह पता चला कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, तो सरिये को गर्म कर कर उससे उनके बदन को दाग देती थी सजा के तौर पर, कि यह तो ईमान से फिर जाए, नहीं तो इस सजा को भुगतते रहे। लेकिन क्योंकि ईमान की जिस चीज की कदर कीमत आदमी के अंदर उतर जाती है कि फिर आदमी उसके लिए अपनी सारी चीज झोंक देता है, अपनी जान, अपना माल, और उसके लिए हर तकलीफ, हर परेशानी को उसके लिए उठाता है जिस चीज की कदर कीमत आदमी के अंदर उतर जाती है। तो सहाबा के अंदर क्योंकि ईमान की कदर कीमत उतर गई थी, इसलिए हर तकलीफ को, मुशक्कत को बर्दाश्त करते रहे। और फिर इतना ही नहीं, जब फुतूहात का दरवाजा खुला अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि मोमिन की अलामत बतलाई गई है, ईमान वाले की अलामत बतलाई है कि ईमान वाला जो काम करता है, जो भी काम करता है, नमाज पढ़ी है, रोजा रखा है, अब इस वक्त अल्लाह के रास्ते में निकले, हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर के सर्दी गर्मी बर्दाश्त की है, कुर्बानी दी है, आदमी मुजाहिदा करता है, आदमी को तकलीफें होती है। अल्लाह ताला हज़रात की इस निकलने को कबूल फरमावे और आपकी इन मुशक्क़तों को और इन कुर्बानियों को आपके लिए भी और पूरी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया फरमावे। तो जो भी अमल करता है मुसलमान, कि उसका बदला वो दुनिया में नहीं चाहता, बल्कि उसका बदला वो आखिरत में चाहता है। इसलिए कि उसको पता है यहाँ जो मिलेगा वो वक्ती मिलेगा और थोड़ा मिलेगा, और आखिरत में जो मिलेगा वो हमेशा के लिए मिलेगा और दुनिया से बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मोमिन जो काम करता है उसका बदला वो दुनिया में नहीं चाहता, और मोमिन जो काम करता है वो सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई खुश है ना खुश है, कोई क्या कहेगा, कि उसको उसकी परवाह नहीं है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, हर चीज में उसको देखता है। तो मेरे मुहतरम दोस्त और बुजुर्ग, उन्हें बोलें যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছেন, এই নিয়ামতের ভিতরে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে ঈমানের নিয়ামত। ঈমান সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামত সমূহের মধ্যে। কিন্তু আজকে আমাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার দেওয়া এত বড় নিয়ামতের মূল্য একদমই বাহির হয়ে গেছে। ঈমান যে একটা বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার দেওয়া, এটার কোনো মূল্য, এটার কোনো মর্যাদা আমাদের অন্তরের ভিতরে নেই, বাহির হয়ে গেছে। কেন বাহির হয়ে গেছে? উনি বলেন, মানুষ যে জিনিস মেহনত করে হাসিল করে, যে জিনিস অর্জন করতে মেহনত করা লাগে, কষ্ট করা লাগে, জান মাল খাপানো লাগে, তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, ওই জিনিসের মূল্য তার অন্তরের ভিতরে হয়, তার অন্তরের ভিতরে ওই জিনিসের মূল্য হয়, কদর হয়, মর্যাদা থাকে। আর যে জিনিস মুফত পাওয়া যায়, কোন রকম মেহনত ছাড়া, কষ্ট ছাড়াই হস্তগত হয়, এই জিনিসের কোনো মূল্য তার অন্তরের ভিতরে থাকে না। আজকে আমরা মুসলমান, ইসলাম এর নিয়ামত পাইছে, আর এই নিয়ামত পাওয়ার জন্য আমাদের কোনো কষ্ট করা লাগে নাই, যার কারণে এটার কোনো মূল্য আমাদের অন্তরের ভিতরে নাই। সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমান হাসিল করছিলেন, ঈমানকে অর্জন করছিলেন বড় কষ্ট আর মেহনত আর মুজাহাদার মাধ্যমে, জান মাল খাপাইছেন, কঠিন থেকে কঠিন কষ্ট সহ্য করছেন, যার কারণে সাহাবাদের অন্তরের ভিতরে ঈমানের কদর ছিল, ঈমানের মূল্য ছিল। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, उन्हें बोलें যে আল্লাহ জাল্লে জালাল, আল্লাহ তাআলা কাছে ঈমান বড় দামি। আল্লাহ তাআলা ঈমানের মূল্য বয়ান করছেন, ঈমানের মর্যাদা বয়ান করছেন। ঈমান ওয়ালা আল্লাহ তাআলার কাছে কিরকম দামি, কিরকম মর্যাদাপূর্ণ, এটা আল্লাহ তাআলা বয়ান করছেন। হাদিসের ভিতরে আছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপরে একজন আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা মানুষ বাকি থাকবে, এতটুকু ঈমানওয়ালা বাকি থাকবে, আল্লাহ তাআলা ওই ঈমানওয়ালার জন্য আসমান আর জমিনের সমস্ত নিজাম ব্যবস্থাপনাকে আল্লাহ তাআলা বাকি রাখবেন। যদি ঈমানওয়ালা না থাকে, এই আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা না থাকে, সারা দুনিয়ার সমস্ত ঈমানওয়ালা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে যায়, আর সারা দুনিয়া কাফের মুশরিক দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়, তো আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুনিয়াকে বাকি রাখার কোনো জরুরত থাকবে না। আল্লাহ তাআলা পুরো দুনিয়াটাকে ধ্বংস করে দিবেন। তো ঈমানওয়ালা, একজন ঈমানওয়ালা, আমাদের সব ঈমানওয়ালা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, একজন বাকি আছে যে শুধু আল্লাহ আল্লাহ বলে, এই ব্যক্তির খাতিরে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়াটাকে বাকি রাখবেন। তো ঈমানওয়ালা এরকম দামি আল্লাহ তাআলার কাছে।
আর ইমানের মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে কিরকম, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এই অবস্থায় যায় যে তার কাছে সরষের দানা পরিমাণ ইমান থাকে, তো আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে এই দুনিয়ার থেকে 10 গুণ বড় জান্নাত দান করবেন। তো ইমান এত বড় দামি জিনিস। তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, ইমানের এই মূল্য হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন বুঝছিলেন, কারণ ওনারা ইমানকে হাসিল করছিলেন বড় মেহনতের মাধ্যমে, বড় কষ্টের মাধ্যমে তারা ইমানকে অর্জন করছিলেন, যার কারণে ইমানের মূল্য ছিল। আজকে মেরে দোস্তার বুজুর্গ, আমাদের এই ইমানের জন্য কোনো মেহনত করা লাগেনি, কোনো কষ্ট করা লাগেনি, মুক্ত মুক্ত পেয়ে গেছে, যার কারণে আমাদের কাছে ইমানের কোনো মূল্য নেই। হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন কিরকম মেহনত করছেন ইমানের জন্য কিরকম কষ্ট সহ্য করছেন। উনি বলেন যে হযরতে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে একবার হযরত আমিরুল মুমিনিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, এই খাব্বাব, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তোমার উপরে যে নির্যাতন আসছে, তুমি যে নির্যাতনগুলি সহ্য করছো, তার কিছু বর্ণনা আমাকে শোনাও। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমার কোমর দেখেন। উনি কাপড় উঠাইলেন আর কোমর দেখলেন আর বললেন যে এরকম কোমর তো আমি কখনোই দেখি নাই, যেখানে শুধু হাড্ডি ছিল, চামড়াটা হাড্ডির সাথে লেগে গেছে, কোনো গোশত চর্বি কিছুই ছিল না। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে আমিরুল মুমিনিন, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমাকে জ্বলন্ত আগুনের কয়লার উপরে টানা হেঁচড়া করা হইতো, আর আমার কোমরের চর্বি আর রক্ত দিয়ে ওই আগুন নিভত, এরকম কষ্ট দেওয়া হয়েছে আমাকে। আর উনি একজন মহিলার গোলাম ছিলেন, ওই মহিলা তাকে আগুনের বলতে লোহার শিক আগুনের ভিতরে গরম করে তার শরীরে দাগ দিত। এত কষ্টের পরেও হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা ঈমানের উপরে দৃঢ় ছিলেন, ঈমানের উপরে মজবুত ছিলেন, এক কদম ঈমান থেকে পিছপা হয় নাই। এই জন্য মেরে দোস্তার বুজুর্গণে বলেন যে যেই জিনিসের জন্য মানুষের মেহনত করে, যে জিনিসের জন্য জানমাল লাগায় আর কষ্ট মশাক্কত বরদাস্ত করে, তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, ওই জিনিসের কদর আর মূল্য তার অন্তরের ভিতরে আসে। আজকে যে আমাদের কাছে ঈমান নাই, আমাদের ঈমান যে দুর্বল হয়ে গেছে, কমজোর হয়ে গেছে, মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এর অনুভূতিটুকু আমাদের শেষ হয়ে গেছে। সাহাবারা এটা বুঝতেন যে আমাদের ঈমানের কি অবস্থা, আমাদের ঈমানের কতটুকু কি হালত। তালিমের হালকার ভিতরে আমরা সাহাবাদের ঘটনাগুলি শুনি। এই ঘটনাগুলি পড়া শোনা এইগুলি এই জন্যে না যে বাস এইগুলি শুনলাম, শুধু একটু বলতে শুনতে ভালো লাগলো শুনলাম, এরকম না, বরং এইগুলি শোনার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করা এবং নিজেদের ঈমানকে সাহাবাদের ঈমানের সাথে মুওয়াজানা করা, মিলানো, যে সাহাবাদের ঈমানের কিরকম স্তর ছিল আর আমাদের ঈমানের কি স্তর। সাহাবারা কঠিন কঠিন অবস্থার ভিতরে তারা নিজেদের ঈমানের উপরে কিরকম দৃঢ় ছিলেন, মজবুত ছিলেন, আর আমাদের ঈমানের কি অবস্থা, এইটা মুওয়াজানা করার জন্য, এটাকে অনুধাবন করার জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এই তালিমের হালকার ভিতরে এই সব ঘটনা বারবার শোনা। আলহামদুলিল্লাহ, এখানে জমা হওয়া আর এই ময়দানের ভিতরে এই সমস্ত দিনই কথাবার্তা শোনা আর আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া, এই সব মেহনত এই জন্যেই যে আমাদের অন্তরের ভিতরে এই অনুশোচনাটুকু আসে, আমরা এটা অনুধাবন করতে পারি যে আমাদের ঈমানের কি অবস্থা। যখন এটা অনুধাবন করতে পারবো তো অনুশোচনা আসবে, আর যখন অনুশোচনা আসবে তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই কমি আর কমজোরিকে পুরা করার ফিকিরও পয়দা হবে। এই জন্য মেরে দোস্তার বুজুর্গ, এই জন্য এই মেহনত, এই ঈমান আল্লাহ তাআলার দেওয়া বহুত বড় নিয়ামত, এটা আমার জিন্দেগির ভিতরে আসে। এইটার জন্য সব রকমের কষ্ট মশাক্কাত বরদাস্ত করে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া, ঈমানকে হাসিল করা, ঈমানকে শিখা। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন ঈমানের জন্য মেহনত হবে, ঈমান জিন্দেগির ভিতরে আসবে। ঈমানদার ব্যক্তি মুমিন, তার আলামত বলা হয়েছে। ঈমানদার একজন ব্যক্তি মুমিন, সে তার আলামত কি? তার আলামত দিতেছে যে সে ঈমানের এই মেহনত করতে যায়, যত কিছু আমল সে করে আর যত কষ্ট মুশাক্কাত সে বরদাস্ত করে, এর বিনিময় সে দুনিয়াতে চায় না, এর বিনিময় সে আখিরাতে চায়, আল্লাহর কাছে এর বিনিময় চায়। কারণ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আর দুনিয়ার ভিতরে যে মানুষ এটার প্রতিদান দিবে এটাও সামান্য হবে। আল্লাহ তাআলা অসীম খাজানার মালিক, আর আখিরাত চিরস্থায়ী, আর আখিরাতের ভিতরে যে নিয়ামত দেওয়া হবে এই নিয়ামত চিরস্থায়ী ভাবে বাকি থাকবে। তো ঈমানওয়ালা মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তার সব কিছুর আজর
এবং প্রতিদান সে আল্লাহ তাআলার কাছে চায়, দুনিয়ার মানুষের কাছে সে এটার কোনো প্রতিদান চায় না। এই জন্য ইমান মেহনত করে হাসিল করতে হবে। যে যত ইমানের জন্য মেহনত করবে আল্লাহ তাআলা তাকে তত বেশি, মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ইমানের লাইনে তারাক্কি নসিব করবেন। আদনা দরজার ইমানদার, সাধারণ ইমানওয়ালা এই দুনিয়া থেকে যাবে তো তাকে এই দুনিয়া থেকে 10 গুণ বড় জান্নাত দেওয়া হবে। আর যে ইমানের লাইনে অনেক বেশি হবে, ইমানের মেহনত করতে করতে ইমানের লাইনে অনেক বেশি আগে বাড়বে, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ তার জান্নাত তত বড় হবে। এই জন্য মেরে দোস্ত বুজুর্গ ইমানকে হাসিল করার জন্য ইমানের জন্য মেহনত করা। इसलिए मेरा मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमें इस दावत के जरिए से अपने अंदर के यकीन को बदलना है कि जितना हमारे अंदर का यकीन बदलेगा उतने ही बदन से निकलने वाले अमाल हमारे सही होंगे। अमाल सही होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान होगा। इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए यही 2 चीजें शर्त है, ईमान और अमाल सालिहा। ईमान के बगैर तो कोई अमल काबिल कबूल है ही नहीं। ईमान है लेकिन अमाल सालिहा नहीं है तो कल क़यामत के दिन उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और अगर अल्लाह माफ कर दे तो वो तो गफूर रहीम है, फिर उसको कौन पूछने वाला है। इसलिए हमें दावत के जरिए से कि अल्लाह की बड़ाई को इतना बोले, इतना सुने, उसकी इतनी दावत दें कि अल्लाह से होने का यकीन अंदर पैदा हो जाए। आदमी के अंदर जिस चीज का यकीन उतर जाता है फिर बदन से निकलने वाले अमाल उसके एतबार से होंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें दावत के जरिए से अपने अंदर के यकीन को भी बदलना है और रो रो कर अल्लाह से ईमान की हकीकत को भी मांगना है कि अल्लाह ईमान कामिल हमें अता फरमा दे। अब इसलिए कि थोड़ा सा वक्त है, बात तो अभी बाकी थी लेकिन वक्त थोड़ा सा है और आगे निकाह भी है बहुत सारे। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसे मैंने कहा था शुरू में कि असर के बाद, नमाज के बाद का वक्त बहुत कीमती भी होता है, थोड़ा भी होता है। अब ये तर्जुमा करेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह खुतबा पढ़ा जाएगा। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इसी तरह अपनी जगह पर बैठे रहे और जिन भाइयों की जेब में तस्बीह है वो अपनी 3 तस्बीह पूरी करते रहे और अल्लाह की तरफ मशगूल रहे, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে নিজেদের ইমানকে শক্তিশালী করা, নিজেদের ইমানকে বানানো। দাওয়াতের মেহনত এই জন্যই যখন ইমান জিন্দেগির ভিতরে আসবে, ইমান শক্তিশালী হবে, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ এর দ্বারা আমাদের আমলও সুন্দর হবে। আর এই 2টা জিনিসই আমাদের চাওয়া পাওয়া, এই 2 মেহনতের মাধ্যমে এই 2 জিনিসই হাসিল করা, এটা আমাদের উদ্দেশ্য। ইমান বানানো, আমলকে সুন্দর করা। তো আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়ে মেহনত করা আর মেহনতের মাধ্যমে আমার ইমানকে মজবুত করা, ইমানকে আগে বাড়া, ইমানকে শক্তিশালী করা। এই জন্য মেরে দোস্তর বুজুর্গ খুব বেশি বেশি সর্ব অবস্থায় সর্ব হালতের ভিতরে আল্লাহ তাআলার বরত্বের কথা, আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা, আল্লাহর বুজুর্গের কথা, এই সব কথাগুলি নিজেদের পরস্পরে খুব বেশি বলা যে যেন আমাদের ইমান আগে ইমান বাড়ে। আর যত ইমান জিন্দেগির ভিতরে বাড়বে তত বেশি মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ আমল আমাদের জিন্দেগিতে জিন্দা হবে। আর এটার উপরে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানের সফলতা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নসিব করবেন। এজন্য উনি বলেন যে ভাই কথা তো অনেক রয়ে গেছে, সময় অল্প। উনি বলেন যে শুরুতে আরজ করছে এই কথা, দেখেন খুব ভালো করে এই কথাটা শুনি যে দুনিয়ার জিন্দেগির সময়টা বড় দামি সময়, তারপরে আসরের নামাজের পরের এই সময়টা বড় মূল্যবান সময়। বিবাহ হবে, বিবাহের খুতবা পড়া হবে। এখন এই সময়টাতে আমরা নিজ নিজ জায়গায় বসে থেকে তসবিহাত আদায় করি, কেউ উঠাউঠি করব না, কেউ এদিক সেদিক যাব না। যতক্ষণ বিবাহ সাদের পরিবেশ চলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকবো এবং তসবিহাত আদায় করবো, কেউ উঠাউঠি করবো না। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع الرسول ويتبع رضوانه